السلام علیکم خواتین و حضرات، رواں ہفتے کا پہلا حسب حال اور آپ کا میزبان جنید سلیم، اور اس شو میں آج میرے ساتھ ہیں الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہوئے عزیزی بھائی جان کیا کر رہے ہیں؟ حسینہ ڈھونڈ رہا ہوں۔ بھابی نے آج شو نہیں دیکھنا؟ یار میں مائی پھپے کٹنی حسینہ واجد ڈھونڈ رہا ہوں۔ وہ اگلا پورا ہفتہ نہیں نظر آئے گی کسی کو، تم آ جاؤ۔ نیچے چند بنگال کے ٹائگر چھپے ہوئے، وہ پتہ نہیں کدھر گئی ہے۔ بیٹھو یار ادھر نہ آؤ، ادھر نہ دیکھ لگئی۔ اچھا ادھر آؤ نا۔ ہے کدھر پہلے مجھے یہ بتاؤ ہے کدھر؟ بات سنو، اگر مل گئی تو تم نے کہنا کیا ہے؟ میں نے پہلے تو سلام دعا لینی ہے کہ ماں جی، سلام دعا ہو گئی، پھر اس کے بعد پوچھنا ہے کہ آپ وہ جو ایشیا کپ میں پاکستان کا اور بنگلہ دیش کا میچ ہوا تھا اس میں آ گئی تھی، اسی ٹورنامنٹ کے فائنل میں آپ تشریف نہیں تھی لائی، اس دن کیا کوئی یادہ سبزی منگا لی تھی جو بنانی پڑ گئی تھی؟ تم اس ٹورنامنٹ کو چھوڑو، 2012 کا فائنل جو پاکستان نے جیتا تھا، جیسے ہی پاکستان جیتا ہے موصوفہ اٹھ کے چلی گئی تھی۔ اس سے زیادہ اور کیا تعصب ہو سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں جی وہ باقاعدہ چن پہ چرخہ قطنے والی مائی لگنی شروع ہو گئی ہے۔ وہ مائی تو پھر کوئی بھلی عورت ہوگی، یہ تو بنگال کی جادو کرنی لگتی ہے۔ کس قدر نفرت پائی جاتی ہے اس کے دل میں پاکستان کے خلاف، اور آج میں یہ چاہ رہا تھا کہ کہیں مجھے مل جائے نا تو میں ضرور اس کا کہوں کہ ماں جی، میں نے تو کل کے اپنے دونوں بچے چھوٹے لگا دیے ہوئے ہیں، وہ گھر بیٹھ کے کر رہے ہیں بنگال کی طرح منہ کر کے۔ چلو اب دونوں بچوں سے کہو کہ وہ یہ حرکت کرنے کی بجائے اگلے میچوں کے لیے دعا کریں پاکستان کے لیے۔ نہیں، کام تو ہمارا بھی دعاؤں والا ہی ہے۔ کل بنگلہ دیش کے خلاف تو کمال پرفارم کیا ہے۔ جی بنگلہ دیش ورلڈ چیمپئن تھا، 4 دن پہلے اسی ٹیم سے ہارے تھے، مطلب وہی اب ٹارگٹ بنا لیا سارے یار بنگلہ دیش ورلڈ کلاس ٹیم۔ کل کا میچ دیکھ کے مجھے ایک بندے کا فکرہ یاد آ گیا، کمال بات کی ہے اس نے، کہتا کہ یار شاہد افریدی گھر پڑے ہوئے اس خراب جنریٹر کی طرح ہے جس کو بیچنے لگے تو پھر ادھا کو گھنٹہ چل پڑتا ہے، پھر کار والی کہنے شروع ہو جاتے رہن دے، چل پہ۔ ویسے کل یہ جنریٹر اس وقت چلا ہے جب کوئی اتنی زیادہ لوڈ شیڈنگ ہو نہیں رہی تھی ویسے، اور اگر کل وہ 1 رن اور بنا لیتے تو یہ ان کی 4 سال بعد 50 ہوتی T20 میں۔ مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو گیم تک ہی رکھنا چاہیے۔ یہ اصل جو اس میں اپنے چلاکیاں اور نفرتیں اور عجیب خند کے پیدا کی ہیں، یہ بھارت نے شروع کی۔ یہ انڈیا جو ہے نا جی، یہ شروع سے ہی ایسے کرتا ہے، حالانکہ ہمارے ہاں کوئی ایسا سفارت، سیاست اور کھیل کو مکس اپ کر دیا ساری۔ دیکھو نا ہمارے خبریں بھی آتی رہی ہیں کل کے میچ پہ کہ جی پاکستان کے سفارتکاروں کو میچ دیکھنے کی اجازت نہیں دی گئی، اوپر سے وہاں کے لوگ بیٹھ کے تو شروع ہو جاتے ہیں میڈیا کے سامنے ادھر پاکستانی ٹیم نہیں آ سکتی۔ ہمارے ہاں سے سب سے زیادہ انڈیا جس بندے سے چالو ہے اس کا نام حافظ سعید صاحب ہی ہے نا، انہوں نے بھی کبھی آج تک اس طرح کا بیان دیا؟ یہ لوگ جو ہیں ان کو ذرا کچھ شرم حیا کرنی چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ یار ہم کیا کر رہے ہیں، کس طرح کے ہمارے کھیکھن ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ہمارے ہاں ٹیررزم کھلار رہا ہے، اور تمہاری تو گفتگو میں بھی ٹیررزم اور تمہاری حرکتوں میں بھی ہے، اور تمہارے تو کئی کام بھی ادھر سے پکڑے گئے۔ ہم پھر ہمسایہ لے کے تو آپ کے سامنے پھر رہے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں یار ہمارے ہمسائے ہیں۔ اب تو ایمان سے ہمارے ہاں چند وہ بیچارے ہمارے بہن بھائی اور دوست جو غلط فہمی کا شکار ہیں اور کہتے ہی جاتے ہیں کہ نہیں انڈیا سے تعلقات اچھے ہی ہونے چاہیے جی۔ میرا دل کرتا ہے کہ ان کو بھی بلا کے کہوں میری گل سنو، میرے اوپر آؤ۔ یار اس پہ ہنستے نہیں، ایک بڑا سیریس ڈائلاگ ہے، تم لوگوں کو اس کی سمجھ آ جائے نا، امان سے تم لوگ اس پہ تھیسس لکھنا شروع کر۔ تعلقات تو بہرحال اچھے ہی ہونے چاہیے، لیکن بات یہ کہ کس قیمت پہ، اصل مسئلہ تو یہ ہے نا یار ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کس قیمت پہ، 67 سال میں اب تو وہ ساری قیمت ہم ہی ادا کرتے آ رہے ہیں۔ اور جی بھائی یہ ہمارے پلیئر پھر جا کے کہہ رہے ہیں کہ جو ہمیں انڈیا میں عزت ملی وہ پاکستان میں نہیں ملی۔ اچھا یار ویسے اس معاملے میں بھی ہم نے اسی رویے کا مظاہرہ کیا ہے
جو ہم سیاست کے معاملے میں کر رہے ہیں. ہمارے پلیئرز نے وہ رویہ شو کیا ہے جو سیاستدان کر رہے ہیں, اور عوام نے بھی وہی کیا ہے جو سیاست میں کر رہے ہیں. بالکل دیکھو نا کہ اگر سیدھی بات یہ ہے کہ شاہد افریدی نے ایک غلط بات کہی ہے تو اس پہ سٹینڈ لینے کی بجائے آسان نسخہ یہ تھا کہ آپ کے منہ سے ایک غلط جملہ نکل گیا, آپ فوری طور پہ اس پہ معذرت کر لیں, بجائے یہ کہ آپ طرح طرح کی تعویلیں پیش کریں. اور جس طرح سیاست میں عوام باہم تقسیم ہونے کے لیے تیار نظر آتی ہے, اس ایشو پہ بھی قوم دو ٹکڑوں میں بٹنے کے لیے بالکل تیار تھی. اور جیسے یہ جملہ ادا ہوا ہے اس کے بعد جناب آپس میں باہم دستوں گرے ماں. اب ایک طرف شاہد افریدی کے وہ پرجوش سپورٹرز ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اس بیان میں رتی برابر بھی اعتراض کی گنجائش موجود نہیں ہے, بالکل ایک بے ضرر سا اور نارمل سا بیان ہے. اور دوسری طرف افریدی کے وہ مخالفین بھی بڑھ چڑھ کر فتوے جاری کر رہے ہیں کہ جناب علی افریدی صاحب تو غداری کے مرتکب ہو گئے, یعنی ان کو حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے, جس کے اس ملک کے لیے اتنے زیادہ کارنامے, اچیومنٹس ہیں, ریکارڈز ہیں, محنت ہے, ان سب پر پانی پھیر دیا. دونوں انتہائی ہیں. شاہد افریدی سے غلطی ہوئی ہے, اس پہ شاہد افریدی کا رویہ جو ہے, جوابی جو رویہ ہے, وہ کوئی بہت زیادہ قابل ستائش نہیں تھا. بات ایک جملہ ادا کر کے بات ختم کر دو. اصل میں جو تم نے پہلی بات کی ہے نا کہ اسے معذرت کر لینی چاہیے تھی, اس نے سوچا ہوگا اور میں روز معذرتاں تو ہی لگا رہا ہوں. نہیں, ایک جگہ پہ لگی نہیں, وہ روز کوئی نہ کوئی غلط بات کر لیتے لیکن معذرت نہیں کرتے. معذرت شاہد افریدی صاحب کبھی نہیں کرتے. تو وہ کیوں اس رویے پہ چل پڑے معذرت والے, پھر روز معذرت کرنی پڑے. وہی ایگزیکٹلی ہمارے سیاستدانوں والے رویے کہ اگر کوئی بات کہہ دی ہے, غلط کہی ہے یا صحیح کہی ہے, ان کے جو سپورٹرز ہیں فوری طور پہ اس کی تصدیق و تائید کرنی شروع کر دیتے ہیں, اور اسی سیاستدان کے جو مخالفین ہیں بغیر یہ دیکھے کہ یہ بات ٹھیک کر رہا ہے غلط کر رہا ہے, فوری طور پہ توپوں کے دہانے ان کی طرف کر. بالکل ٹھیک ہے. ہماری عوام کا بھی ایسا ہی رویہ ہو گیا کہ کسی کی مخالفت کرنی ہے تو تھڑوں پہ محلوں میں بیٹھ کے تڑا تڑ 24 گھنٹے اپنا غبار نکال کے ریزلٹ ان کے متھے پھر وہی مار دیا جاتا ہے. بالکل جو سیاستدانوں کے خلاف گفتگو ہو رہی ہوتی ہے, اور پھر پہنچوں گے الیکشن والے دن جا کے کسی ایک یار سجن کے کہنے پہ ووٹ اسی کو ڈال دیتے ہیں, چونکہ کتھارسس تو ہو گئے ہوتی ہے, دل کی پڑاس نکل گئی ہوتی ہے. ایسے یہ کھلاڑیوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے, ان کو روڑے میں ڈال دیا ہوا ہے. بھئی جڑا بندے کے پتروں کی طرح کھیل رہا ہے, اچھا کھیل رہا ہے, اس کو ٹیم میں لاؤ. جو نہیں کھیل رہا یار اس کو کہو بیٹے اور بھی 36 کام ہے, کسی پروگرام میں آئیے لگ جاؤ. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. منہ لٹکا کے بیٹھے ہوا کیا ہے؟ ہائے ہائے, بس یار وہ شعر یاد آ رہا ہے, جگہ جمیعت میلن ودائیاں تے وڈا ہو کے ڈاکے ماردا جگیا. نہیں, آپ کو جگہ کیوں یاد آ رہا ہے؟ تمہیں پتہ ہی نہیں ہو کیا رہا ہے. گھروں میں جو طوفان مچا ہوا نا تم سمجھ ہی نہیں سکتے. میں نے تو اس طوفان کو ابھی تک اپنی عقل اور دانش سے روکا ہوا ہے. اچھا جی. اخبار میں نے اپنے گھر سے اتروا دیا ہے, اور خود بھی میں نے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں محلے میں ان کا اپنے گھر میں آنا جانا بند کر دیا. کس طوفان کی بات کر رہے ہو یار؟ پرجائی تمہاری کہتی ہے کہ یہ جو حقوق نسواں کا بل پاس کیا ہے نا شہباز شریف نے, یہ اس کی کوئی سے کاپی مجھے لا کے دو. اور میں نے کہا پہلے گھر میں تھوڑے بل آتے ہیں, بجلی کا بل, ٹیلی فون کا بل, پانی کا بل, گیس کا بل, ایک اور بل لا کے کس لیے ہے؟ میں فیول رٹا ڈالنے گھر میں, خرچہ ہی بتانے والی بات ہے. بل کی ادائیگی 100% تمہیں خود کرنی ہے. میں نے تو امان سے ساتھ جو ہماری ہے نا ہمسائی, وہ 12 جماعتیں ماشاءاللہ پابی پڑی ہوئی ہے, اس نے 2-3 دفعہ اپنے چھوٹے کاکے کو بھیجا کہ میں آنا چاہتی ہوں. میں نے اسے کہہ دیا کہ وہ میری بیگم کی طبیعت خراب ہے, آپ نہ آئیں. اس کا داخلہ کیوں بند کر دیا گیا؟ یار اس نے آ کے اگر حقوق نسواں بل واضح کر دیا تو پھر آگے سے تم ہنس رہے ہو یار. بابا تم پہلے بتا دو کہ میرے گھر میں تو بل سے پہلے بل ناپس آئیے. یار یہ کو ہنسنے والی بات, کسی کے ٹینشن کے اوپر ٹھٹھا نہیں بناتے, عقل کرتے ہیں. کوئی دوست بیچارہ پریشان ہو, بجائے اس کی ہیلپ کرنے کے آگے سے دیکھو مذاق کر رہا ہے. بھائی جی آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ جو حقوق نسواں بل ہے نا, اس سے گھر میں بہت زیادہ لڑائیاں شروع ہو جائیں. میں نے تمہاری پرجائی کو کہا کہ یہ حقوق نسواں جو بل ہے نا, اس میں اگر بیوی کو غصہ چڑھے خامد کے اوپر تو وہ پھر زور زور سے دل میں پڑھنا شروع ہو جائے, یا رحیمو یا رحیمو یا رحیمو یا رحیمو.
तो मैंने कहा कि फिर उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा और बिल के मुताबिक फिर वो खामद के लिए फिर करेले गोश्त पका ले। मैंने हमें ये रहा उसको तसल्ली देने के लिए ना, बात को नेचुरल बनाने के लिए मैंने कहा बिल में सिर्फ करेले लिखे हुए हैं, गोश्त में खुद डाल रहा हूं। मैंने कहा यही ना समझे कि करेले गोश्त कहाँ बिल में लिखा हो। भाभी ने आगे से कहा होगा मैं भी करेले दे दूं कि गोश्त तुम खुद डाल देना। जब करेले पाकी गए तो मैंने फिर गोश्त की फोटो करेलों में रख के खानी है। लेकिन बरादर अजीज, इस बिल का पहला शाखसाना तो सामने आ गया है विहाड़ी में। क्या हुआ है? ये खबर सुन लो। खबर ये है, लुडन विहाड़ी में हकूक निस्वा के कानून के तहत शौहर की गिरफ्तारी और जमानत पर रिहा होते ही बीवी को तलाक दे दी। क्यों जी? मैंने कहा था ना कि ये बिल देखना घरों में बहुत लड़ाइयां डलवाएगा। ये हमारा मुआशरा जाहिल मुआशरा है। यहाँ पे पहले तालीम तो फैलाएं, तालीम फैला दे तो खुद ही सारे सीधे हो जाए, खुद ही अक्ल आ जाए। खामदों को भी बीवी के हकूक क्या है और बीवियों को भी के खामद के हकूक क्या है। जहालत का सारा दौर दौरा है मुल्क के अंदर, तो बिल पास कर दिया है हकूक के निस्वा। ऐसे में अगर घर में लड़ाई हो जाए और बीवी पुलिस बुला ले, थानेदार घर में आ जाए, खामद जो है उसने तो फिर कहना ही ना कि लो जी मैं हूं चले हाँ, तुसी जानो तो थानेदार जाने। अल्लाह तलाक ही होंगी सीधी, और क्या होना है यहाँ। अच्छा अजीजी भाई, जिस खातून का खामिद खुद थानेदार हो वो क्या करेगी? वो फिर सीधा सीएम को फोन करेगी। थानेदार बेचारा मुअत्तल हो जाएगा, फिर उसकी जगह बीवी ड्यूटी पे जाया करेगी। है ही गलत बिल, सीधा सीधा गलती इसमें ये है कि यहाँ पे मुआशरा जो हमारा है, चंद जाहिल लोग अगर बीवियों को ऊपर जुल्म करते हैं तो उनको तालीम दो पहले। शहरों में ये वाकयात बहुत कम किस लिए होते हैं? इसलिए कि तालीम है। जिन पिंडों में जुल्म होते हैं औरतों के ऊपर, वहां पे पहले तालीम फैलाएं, खुद ही वहां के लोग सारे सीधे हो जाएंगे। इस तरह बिलों से तो उन्होंने नहीं डरना, फिर तो तलाक ही होनी है सीधी सीधी। ऐसे कवानीन से मुआशरों में इंतशार ही फैलता, कुछ सुकून नहीं मिलता। बहरहाल जो बना लिया उन्होंने, अब वो बना लिया, अब सारे मौलाना हजरात भी सीधे हो गए हैं, बल्कि जो मौलाना गोल थे ना वो भी सीधे हो गए। हाँ जी, तुम तो समझ ही रहे हो मेरी बात। किसी वक्त मौलाना गोल भी हो जाते हैं। उन्होंने भी कहा कि नहीं भाई इस काम चाहिए सीधे हैं। चले जी अगली खबर पढ़े जी। एमक्यूएम के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा है, मुस्तफा कमाल से जा मिलने वाले बच्चे हैं, अवाम का समंदर अभी भी मुत्तहिदा के ही साथ है। कैसे मुतमईन है फारूक सत्तार साहब। फारूक साहब ऐसे माफ करना जी, जरा होश पकड़े, एडे ढिले ना हो आप। ये ना हो के सारी मछलियां निकल के तो मुस्तफा कमाल के पास चली जाएं और आप खाली समुद्र पतीले में डाल के बैठे हो। बाद में आप लंदन फोन करके इजाजत ले रहे हो। इल्ताफ भाई, मछली तो बीच में कोई नहीं रही, खाली समंदर है, गर्म करके नहा लूं। अल्ताफ भाई ने जवाब में कहना, नहाने के लिए तो चुल्लू भर ही काफी है। वैसे ही बात है, फारूक सत्तार साहब नन्हे मुन्ने से हैं, उनके लिए नहाने के लिए चुल्लू भरी पानी काफी है। वो एक वीडियो नहीं देखी तुमने, नेट पे पड़ी हुई है, एक चिड़िया चुल्लू भर में ही नहा रही है। दिखाओ जरा यार ये पांच जुनैद को वो वीडियो। क्यों जी, देख के लगता है ना कि फारूक सत्तार साहब भी चुल्लू भर पानी से ही नहा लेंगे। देखेंगे चिड़िया कब उड़ती है। शाबाश। अजीजी भाई, ये चिड़िया बगैर साबुन के नहा रही है। बगैर साबुन की चिड़िया नहाती है। इसको अगर साबुन दें तो ये बजाय मलने के उसको ठूंगे मारने शुरू कर दें, और फारूक सत्तार साहब को साबुन दें तो वो साबुन के ऊपर स्लाइडिंग शुरू कर दें। वफाकी वजीर पानी और बिजली ख्वाजा आसिफ का कहना है कि माले मुफ्त दिले बेरहम समझ कर मुलाजमीन वापडा को चलाएंगे तो निजकारी भी जरूर होगी। बहुत अच्छे, यानी उन्होंने मुहावरा सुना के तो अपनी अक्ल और दानिश का सबूत दिया है। ख्वाजा साहब इस हवाले से बहुत सारे मुहावरे हैं। पंजाबी में सुन लें, चोरां दे कपड़े डांगा दे गाज। अंग्रेजी में सुन लें, अजीजी कम अजीजी गो, इजी कम इजी गो। अपना इजी कम इजी गो। मुहावरे तो और बहुत सारे हैं, मगर असल मसला ये है कि आपको मुहावरे सुनाने के लिए नहीं लगाया गया। आपको तो ये वजारत इसलिए दी गई है कि इस महकमे से वायलेशन खत्म करें। अगर नहीं खत्म आपसे हो रही तो हमें मुहावरे ना सुनाए, वजीर आजम साहब से जाके सीधा कह दें कि सर मुझे एक और वजारत दे।
उनके लिए कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, वो वजारत स्नो फॉलिंग बना देंगे। कितनी प्यारी यार वजारत बर्फबारी। हाय 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 हाय, मैं कहता हूँ कि फिर अपने दोस्तों को ये बर्फ के फटे लगाने के लाइसेंस भी दे सकेंगे। राजा साहब से कहो कि अगर माले मुफ्त दिले बेरहम ही मयार है निजकारी का, तो फिर हुकूमत की भी निजकारी कर दे। माले मुफ्त दिले बेरहम तो फिर जमहूरियत में भी हो रहा है, ईवानों में भी हो रहा है, सियासत में भी हो रहा है। प्राइवेटाइज करते हैं सियासत को भी। अगर सियासत प्राइवेटाइज हो जाए तो थैला वजीर लग सकता है। ओ यार मैं कैसे वजीर हो सकता हूँ? यार क्यों नहीं हो सकते? थैला क्यों नहीं वजीर हो सकता? अगर वजीर थैला हो सकता है तो थैला भी वजीर हो सकता है। क्या क्या थैले वजीर हुए हैं हमारे इमाम। हाय हाय हाय, मैं कहता हूँ जी इतने इतने बड़े थैले भी कई तो आए हैं, भरे ही नहीं आखिर तक। नहीं वो थैले ऑटोमेटिक होते हैं, उनमें जो मर्जी फेंक दे जाए वो नीचे दफन होता जाता है। उनका निचला पेंदा ही नहीं होता। हकूक़े निस्वा की एक बाज़गश्त मेरे पास भी है। हकूक़े निस्वा बिल आ सकता है तो हकूक़े ख्वाजा सिराम बिल क्यों नहीं आ सकता? ख्वाजा सिराम का हुकूमती इदारों पर दबाव डालने का सही क्या हमने? ऐसी कौन सी बात है? अगर हकूक़े निस्वा बिल बन सकता है तो हकूक़े खुसरा बिल क्यों नहीं बन सकता? हमारे साथ तो कदम कदम पे ये आती होती है। चौकों में हम भी तो रहे होते हैं, शादियों ब्याह पे हम भी तो रहे होते हैं। बिल बनाओ, जितनी देर तक खुसरा ना पहुंचे निकाह का रजिस्टर नहीं खोल सकता। बिल में लिखो 50 रुपए से कम बेल नहीं हो सकती, और एक गाने पे कम से कम 10 बेलें होनी चाहिए। हाँ, 2 या 350 स्टेप करते हैं तो बेल एक। काके की जमन पर्ची ना बने जब तक खुसरा दस्तखत न करे। और ये जो हमारे बहन भाई बेचारे चौकों में भी सो रहे होते हैं, उनके लिए भी कोई कंफर्टेबल पैकेज होना चाहिए। हर चौक में अगर वैगन स्टैंड हो सकता है तो खुसरा स्टैंड क्यों नहीं हो सकता? कम से कम मुआशरे में हमारी भी कुछ स्टैंडिंग हो। नाज़रीन, यहाँ पे लेना एक छोटा सा वक्फा, हाजिर होते हैं आपकी भेजी हुई तस्वीरों और वीडियोस के साथ। अच्छा भाईजान, ये क्लिप तो पुराना है, लेकिन हमारे किसी व्यूअर ने ये कह के भेजा है कि जी बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की फतह पे एक नान भाई रक्स कर रहा है। अच्छा, तिलों वाला रक्स? वाह जी वाह, बहुत अच्छे, सही खुशी मना रहे हैं मैच की। बल्ले बल्ले बल्ले, क्या बात। छड़ दे डांस, रोटी ना साड़ लवी, एडा तू उमर कमल। और रोटी लगाता लगाता तंदूर में ना गिर जाइयो। अल्लाह ना करे ये गिर गया तो कहने निकालना भी नहीं, उसने कहना रहने दो अभी कच्चा है। अच्छा सर, जिस तरह ये रोटी पका रहा है, कहीं खानी भी यूं ना पड़ जाए। तुम्हें जितनी प्रैक्टिस है तुम खा लोगे। इसके पास तो कई दफा कन्वेंशन है ना, वो तो डांस करता हुआ ही शो पे आ जाता है। अच्छा जी, तस्वीर भी अगली क्रिकेट के हवाले से ही है। कहते हैं ना, जरूरत इजाद की माँ है। अगर हमारे पास जदीद फैसिलिटीज नहीं है टेक्निकल, तो फिर देखो क्या किया हमने। अच्छा जी, गौर करो, ये क्या है जी? बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं और मोबाइल रिकॉर्डिंग पे लगा के दरख्त के साथ लगाया हुआ है। बहुत अच्छे, यानी अगर देखना हो कैमरे में से के आउट हुआ है कि नहीं तो फिर फोन पे से देखेंगे। रिकॉर्ड कर, कहीं देखते देखते डिलीट न कर बैठे, या कहीं ये ना हो कि जिस वक्त आउट हो उस वक्त कॉल आ जाए, कैमरा ऑफ हो जाए और ऊपर नंबर आ जाए, और कॉल सुने तो वो अम्मी की हो, वो आगे से चाटना शुरू कर दिया। उतरे तो प्यो नाश्ते तो बैठा है, तो क्रिकेट की पई तो दही किन्ने लेके आना है। अगर चाट सीधी फोन पे लग गई तो सारी टेक्नोलॉजी खिलर जाएगी। अच्छा भाईजान, ये जो हमारे व्यूअर्स है ना, ये आपका बचपन नहीं भूलते। अब बचपन में मैं खूबसूरत ही बहुत होता था, बड़ा बड़ा तुम्हारा बचपन ही बड़ा। सारे सीरियस सुन रहे हैं, अगर मैया बात होती तो वो हंस पड़ते। उनको पता है कि वाकई बचपन में खूबसूरत ही होगा, तो मैं भी बीच में बड़ा बड़ा। मैंने सपोर्ट किया तो उन्होंने कहा है क्या? मैंने जो बड़ा बड़ा कहा है ना, वो भी पक्के हो गए। क्या मेरे बचपन की याद? ये देखें, मैं समझा मतलब पूरी तलने लगा। क्या बात है, मेरा ख्याल है इसने तालू में पखा पुठा करके लगाया हुआ है।
वो पूड़ी खींच लेता है अंदर। जैसे पखे के पीछे से गुजरे तो वो कमीज खींच लेता है, इसका तालू वाला पखा पूड़ी खींच लेता है। यार ये मेरा बचपन कहां से आ गया। फीना सा वो अजीब सा कुद्दू सा लड़का है, तुम जी के साथ मिला रहे हो। आई एम रियली सॉरी फवाद खान साहब। कभी किसी को हमजाली अब्बासी कहते हो, कभी फवाद खान। अखबार के दफ्तर में भी जाया करो, टीवी देखते रहते हो सारा दिन। हद हो गई है यार। इस तरह की वीडियोस मेरे साथ मनसूब करके मत चलाया कर। ये एक स्मार्ट आदमी। एक और वीडियो इसी हवाले से देखो। अच्छा जी, आज खुराक ही सारी छाई हुई है वीडियो। ये देखिए बट सब कर क्या रहे हैं, ये देखें सेवियां डाल प्लेट रहा में है। डाल रहे हैं। ठीक है, अभी जरा गौर करना जरा। ये प्लेट में डाल ली, डालेगा। बहुत अच्छा। यानी प्लेट थोड़ी सी निकाल के रख गया दूसरों के लिए और डिश खुद ले गया। हमारे हुक्मरानों वाला रवैया है कि वो कौमी खजाने में से अवाम के लिए इतना सा निकाल लेते, बाकी सारा वो ले जाते। हाय 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 भाई, कमाल लगा। देखो जरा किस फुर्ती के साथ उसने समझदारी के साथ एक प्लेट भर के रखी और डिश ले गया। हो सकता है ये कुछ जापानी है, ठीक है, जापानी फल हो सकता है तो जापानी बट भी हो सकता है। लॉजिक तो है तुम्हारी बात। अब एक तुम्हारा बचपन दिखाऊं? अशान साहब जरा लगाना वो बच्चे वाली तस्वीर। हाय मां सदके जाए, देखो यार बहुत क्यूट है। मैं कहता हूँ कि क्या बात है, ऐसा क्यूट हूँ। और अब्बासियां बेचारा ऐसे ले रहे जैसे सुबह से शाम तक बड़ा काम कर करके थक जाता है। यार तुमने सिर्फ फीडर को हाथ ही डाल देना, या एक बंदे ने गोदी से उतारने तो दूसरे ने उठा लेना। यार बंदा पूछे तू लथन चढ़न ची थक जाना, एडा तो शायद खान अब्बासी। इतना क्यूट बच्चा है यार। यार मैं तो हमें लाडियां कर रहा हूँ, अल्लाह ताला जिंदगी से तंदुरुस्ती दे बच्चे को। आमीन। अच्छा जी, बाज़ दफा देखा गया कि कुछ लोगों का चेहरा बहुत खौफनाक नजर आता है। अच्छा जी, लेकिन उनका असल चेहरा उससे भी ज्यादा खौफनाक होता है। शाबाश, बहुत अच्छा। मैंने कहा कहने लगा कि उनका असल चेहरा बड़ा खूबसूरत होता है। ये देखो तो सही। ये अच्छा देखो वो मास्क, ओ तेरा भला। मास्क उतारा है तो वो डर गई। बंदा पूछे क्या जरूरत थी मास्क पहनने की, तुम्हारे पास अपना जो इतना खूबसूरत मास्क है। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, सिंध में पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान जारी सर्द मगर खामोश जंग के हवाले से बात करने के लिए आज पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौला बख्श चांडियो साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की है। आइए सीधे उधर चलते हैं। यार ये माइक नहीं चल रहा। चल रहा है सर, चल रहा है। करंट नहीं आ रहा इसमें। सर अगर करंट एंजॉय करना है तो तार पकड़ लें। वैसे मेरे भाई एक बात याद रखें, आप ये तारें पकड़वा के पीपल्स पार्टी खत्म नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी एक वफाक की जमात है और अल्लाह के फजल से ये कायम रहने वाली पार्टी है। आप क्या समझते हैं कि तार पकड़ने से पीपल्स पार्टी खत्म हो जाएगी? याद रखें, तुम कितनी तारें पकड़वाओगे हर घर से तार निकलेगी। ये क्या स्लोगन हुआ? हंसने वाली कौन सी बात है? जाओ बाहर गली में जाके देखो, जिस घर की तरफ ध्यान दोगे उधर से तार निकल रही होगी। तो पीपल्स पार्टी के तार से क्या ताल्लुक वो है? तार पीपल्स पार्टी की ही है। क्या मतलब? उसको छिल के देखे, उसमें से लाल भी, हरा भी और काला भी रंग नजर आएगा। वो जो तारों के अंदर रंग हैं वो पीपल्स पार्टी के झंडे के हैं, वो कोई कतरीना के सूट के रंग नहीं है। सर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौजू की तरफ आए ना, जो MQM और पीपल्स पार्टी के अंदर खामोश और सख्त जंग चल रही है। वैसे मैं माफी चाहता हूं भाई, ये कौन सी जंग है जो खामोश भी होती है और सर्द भी होती है? ये जंग है, ये आइसक्रीम है। देखें, पीपल्स पार्टी के और MQM के दरमियान कभी जंग नहीं हो सकती। और आपको ये भी बता दें कि जब तक रहमान मलक साहब पीपल्स पार्टी के अंदर हैं, हमारी किसी भी पार्टी से जंग नहीं हो सकती। उसकी क्या वजह सर? भाई सीधी वजह है कि रहमान मलक साहब तरला स्पेशलिस्ट हैं।
میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر ضیاء الحق کے دور میں رحمان ملک صاحب اتنے ہی فعال ہوتے تو ضیاء الحق صاحب نے بھی پیپلز پارٹی سے صلح کر لینی تھی. سر میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. ہاں تو کرو نا, سوال کرنے کے لیے ہی آئے ہو تم, کون سا مجھے گردے چیک کروانے آئے ہو؟ بھئی میرا نام مولا بخش چانڈیو ہے, ڈاکٹر اعزازمند نہیں ہے. چانڈیو صاحب, سندھ میں حکومت تو پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے, لیکن صفائیاں ستار صاحب کر رہے ہیں. کیسا فضول سا سوال کر دیا آپ نے, آپ تو خود لڑوانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایسے صحافی لازماً آ کے تو جھگڑا کرواتے ہیں. چانڈیو صاحب انتہائی سینئر جرنلسٹ. جانے دے جنید صاحب, اس کے پین پینسل کی تلاشی لیں, بیچ میں سے سکہ بھی نہیں نکلے گا. ایسے صحافی کو تو اس وقت پریس کانفرنس میں بھیجتے ہیں جب سارے کہتے ہیں کہ بات سن, جاؤ اس پریس کانفرنس میں اپنی روٹی کھانا اور ہماری لے کے آ جاؤ. چانڈیو صاحب آپ ان کی تصدیق کر رہے ہیں. نہیں, میں ان کی توہین نہیں کر رہا, میں تو اپنے دوست کی قابلیت بیان کر رہا ہوں. گھر میں باپ سب سے سینئر ہوتا ہے اور وہ روٹی لے کے آتا ہے, یہ بھی دفتر میں سب سے سینئر ہے تو روٹی لے کے جاتے ہوں. سر میرا یہ سوال تھا کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو کہاں دیکھتے ہیں؟ بھائی یہاں دیکھتا ہوں, وہاں دیکھتا ہوں, وہاں دیکھتا ہوں, پورے سندھ میں دیکھتا ہوں, ویسے سب سے زیادہ تو یہاں ہی دیکھتا ہوں. ہاں زیادہ تر تو اندر ہی رہی ہے پیپلز پارٹی. تاریخ اٹھا کے دیکھ لو, یا اندر ہوتی ہے تو یا پھر باہر ہوتی ہے. باہر سے جب آتی ہے تو پھر اندر ہو جاتی ہے, اندر سے نکلے تو پھر باہر چلی جاتی ہے. میں معافی چاہتا ہوں, یہ کس کا ہے مائک؟ کیا ہو گیا؟ یہ بھی پتہ نہیں چل رہا ہے یا نہیں. زیادہ تر اب ہمارے پاس وہی چینلوں والے آتے ہیں جن کا صرف مائک ہی چلتا ہے, چینل نہیں چلتا. چانڈیو صاحب ایسی بات نہ کرے, ہم سب کے چینل چلتے ہیں. ہاں جی, چلتی تو ہوا بھی ہے, مگر کس کو نظر آتی ہے؟ ایک منٹ چانڈیو صاحب, بھائی ادھر ہی ہوں میں. ایک منٹ تو ایسے کہہ رہے ہیں ہر سوال پہ جیسے ختم ہو گئی پریس کانفرنس. چانڈیو صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے, کیا وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں اس طرح سمٹ کے رہ گئی ہے جس طرح 5 کلو پالک ہانڈی میں پکنے کے بعد آدھا کلو رہ جاتی ہے؟ دیکھو آپ کو میں آج ایک گر کی بات بتا دوں, وہ جو پک جاتی ہے نا پالک, مزہ بھی اسی کا آتا ہے اور فائدہ مند بھی وہی ہوتی ہے. یہ 5 کلو ہو اور بے فائدہ ہو, اس کا کیا فائدہ ہے؟ یہ پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جو وفاق کی جماعت ہے اور بڑی پرانی جماعت ہے اور اب پک چکی ہے. آپ لوگ دیکھیں کہ اسی میں فائدہ ہوتا ہے. اور ویسے بھی جو پالک ہوتی ہے اس میں آئرن ہوتی ہے. آئرن سے مجھے یاد آیا, یہ شریف برادران ہر وہ پروجیکٹ شروع کرتے ہیں جس میں آئرن کا استعمال ہوتا ہے, اور ہمارے پیچھے پڑ گئے ہیں. ہمارا آئرن مل یہ پرائیویٹائز کرنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. مگر میں آج یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے ہوچے ہتکنڈوں سے پیپلز پارٹی ختم نہیں ہوگی. ویسے بھی آپ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ پک چکی ہے, اب 4 روٹیاں پکڑیں اور شروع ہو جائیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی, عجیب و غریب ہی پریس کانفرنس کر رہے ہیں آپ. یہ تو آپ کا خیال ہے نا میرا بھائی, یہ آپ کا خیال ہے کہ یہ عجیب و غریب پریس کانفرنس ہے. ادھر دیکھو تو صحیح, کھچا کھچ بھرا ہوا ہے آپ کا حال صحافیوں سے. ادھر تو کلچا دھرنے کی جگہ نہیں ہے. کلچا نہیں چانڈیو صاحب, تل دھرنے کی جگہ. ہاں تو تل بھی تو کلچے پہ ہی ہوتا ہے, وہ کون سا گال پہ ہوتا ہے؟ یہ دھرنے والا تل جو ہے یہ کلچے پہ ہوتا ہے, اور یہ گال والا تل جو ہے یہ غزل میں ہوتا ہے. چانڈیو صاحب ہم کب سے سنتے ہی جا رہے ہیں کہ بلاول صاحب جو ہیں پنجاب آئیں گے, کب آئیں گے وہ اور کب ڈیرے لگائیں گے؟ آ جائیں گے بابا, آ جائیں گے. پنجاب آنا ہے نا تو آ جائیں گے. پنجاب کون سا 11 بجے کے بعد بند ہو جاتا ہے؟ اللہ کے فضل سے 24 گھنٹے کھلا ہوتا ہے پنجاب. تو یاد رکھیں, ایک پنجاب اور ایک میرے علاقے حیدرآباد کا بھیا پان شاپ ہر وقت کھلے ہوتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ پیپلز پارٹی اور بھیا پان شاپ آپ کو ہر علاقے میں ملیں گے. اللہ کے فضل سے نہ کبھی پیپلز پارٹی ختم ہوگی اور نہ کبھی بھیا پان شاپ ختم ہوگی. وہ پان کو چونا لگا رہے, ہم عوام کو چونا لگا رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا ہے نا؟ یہ کیا کیا ہے؟
नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। जमील दर्जी कवाल अपने चंद दुखी दोस्तों के साथ कवाली सीखने के लिए हाजिर है। नायरीन, गर्मियों के मौसम की आमद है और मार्केटों में लौनों के नित नए प्रिंट भी पहुंच गए। ऐसे में बेगमात अपने अपने खामदों की जेबों को घूर रही हैं और नायरीन, दुकानदारों को भी पता है कि खामद एक ऐसा जानवर है जिसे आराम से हलाल किया जा सकता है। क्या सूरत हाल बनने वाली है, पेशे खिदमत है। चलो ले लो तनख्वाहें एडवांस, चलो ले लो तनख्वाहें एडवांस के लोन की सेल लग गई। घर घर यही मसला, बीवियों का बस यही काम रह गया। पान वास्ते नहीं है कोई कपड़ा, रखने के लिए भी नहीं बची जगह। फिर भी शॉपिंग करवा दो, 10-12 सूट दिला दो किलान की। सीन भी कमाल ये हुआ, आंटियों का सेल होते हाल ये हुआ। आखिरी था सेल वाला सूट रह गया, सील कुकड़ों का जैसे मैच पै गया। बालों से पकड़ घसीटा, एक दूजी को रज के पीटा के लौन की। दुकानदारों की चालाकियां, सेल के जो सूट हैं बना लो टाकियां। बाय वन गेट वन में जो लिया, पहली धुलाई में ही रंग उड़िया। धोते ही वो ऐसा बनया जैसे बैनर उतार के रंगिया के लौन की। लिया 2000 का अच्छा भला सूट था जो जाया हो गया। ट्रेजेडी ये हुई कि डिजाइन उसी का, काम वाली मासी ने सवा के पा लिया। जो पहन के आ गई डाइन, वही प्रिंट और वही डिजाइन के लौन की। सूट मिलता था 500-600 का, 6000 का डिजाइनरों ने किया। बंदा पूछे प्रिंट में जो फूल हैं छपे, क्या ये पानी देने से है डेली बढ़ते, या जो बॉर्डर है बढ़िया वो कहलाता है वाहगा के लौन की। फ्रंट दा लैदा कपड़ा, अच्छा भला सूट कट पीस में बटा। बाजू है अलहदा गला बकरा मिले, जैसे कट पीस में हो बकरा मिले। फुल सूट बगैर दुपट्टा, लगता है कसाई का पट्टा के लौन की।
कपड़ा है सुकड़ा, दौर ही गवाच गया है दुपट्टे का। माशरा हमारा था न ये तहजीब, टांग दिया हमें फैशनों की सली। रुमाल था जितने में बनता, लगे सूट में उतना कपड़ा के लौन की। लुटे गए घामद। मैं मुश्ताक अहमद, गुगली मास्टर, सालों साल क्रिकेट में कोचिंग की, अब करूंगा तबसरे।